వెల్కమ్ టు టీవీ 20 న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. LKM వద్ద ఉన్నత స్థాయి సమావేశానికి ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షత. పింఛన్ సొమ్ముతో మొక్కు చెల్లింపు, వృద్ధురాలికి పవన్ పాదాభివందనం. ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుకు భారత్ సింధూర్ పేరుతో నామకరణం, ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్. భారత్ పాక్ ఉద్రిక్తతలు, స్వస్థలాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షత వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశం రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ఎన్ఎస్ఏ అజిత్ దోవాల్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ మరియు త్రివిధ దళాల అధిపతులతో LKM వద్ద సమావేశం జరిగింది. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation, and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked, destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional district development commissioner Sri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said,
these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that భారత్ మీద పాకిస్తాన్ దాడి చేయడానికి 400 డ్రోన్లు టర్కీ దేశం ఇచ్చింది. నిన్న అర్ధరాత్రి దేశంలోని 36 ప్రాంతాలపై 300 నుంచి 400 వరకు డ్రోన్లతో దాడి జరిగింది. ఈ డ్రోన్లు టర్కీ దేశం నుంచి వచ్చినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఇండియన్ ఆర్మీ కైనెటిక్స్, నాన్ కైనెటిక్స్ సాధనాలతో ఈ డ్రోన్లను నాశనం చేసింది. అలాగే పాకిస్తాన్ మిసైల్ దాడి కూడా చేసింది. దాన్ని గుర్తించి నాశనం చేశామన్నారు కల్నల్ సోఫియా కురేషి. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి తన నిరాడంబరతను చాటుకున్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జనసేన విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ వేగులమ్మ అమ్మవారికి మొక్కులు మొక్కి తన పింఛన్ సొమ్ముతో మొక్కులు చెల్లించిన వృద్ధురాలని పవన్ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా సన్మానించారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గం కొత్తపల్లి మండలం కొత్త ఇసుకపల్లికి చెందిన వృద్ధురాలు పోతల పేరెంటాలు తన పింఛన్ సొమ్ముతో అమ్మవారికి 27,000 విలువైన గరగ చేయించి కానుకగా సమర్పించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్ ఆమెను మంగళగిరిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయానికి పిలిపించారు. ఆమెతో ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు. ఆమెకు స్వయంగా భోజనం వడ్డించారు. చీరపెట్టి సన్మానించారు. ఆమె బాగోగులు తెలుసుకుని ఆర్థిక సాయం అందించారు. తిరుగు ప్రయాణానికి వాహన వరకు స్వయంగా వచ్చి సాగనంపారు. నన్ను నేను చూడలేనమ్మో అనుకున్నానండి. నేనే వద్దాం అనుకున్నా, కానీ వస్తే మీకు మీ ఇంటికి వస్తే ఇలా కూర్చోలేము కదా. యాక్చువల్ వద్దాం అనుకున్నా ఈరోజు, కానీ నేను వస్తే మొత్తం గోల అయిపోద్ది, మీకు ఇల్లు మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోద్ది అని చెప్పి సరే మామగారిని పిలుచుకుందాం. సార్ మీకోసం ఇది చెక్ ఒకటి ఇస్తున్నా, ఇది మీరు బ్యాంకులో వేసుకోండి 50,000 రూపాయలు. ఇదేమో మీకు చీర, ఇందులో ఒక 50,000 క్యాష్ ఉంది. మీరు 20,000 ఇల్లు కట్టాలని ఏదైనా కట్టాలని అవసరం చేసి పెడతాను. ఇంకా మీకు ఇందులో పెట్టానా ఈ రెండు? వృత్తిరీత్యా టీటీడీ ఉద్యోగుల భద్రత దృష్ట్యా హెల్మెట్లు పంపిణీ చేసినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన రఘురామ అనే భక్తుడు టీటీడీకి విరాళంగా అందించిన హెల్మెట్లను టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు చేతుల మీదుగా టీటీడీ ఉద్యోగులకు అందించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ రఘురామ అనే భక్తుడు టీటీడీకి మొదటి విడతగా 550 హెల్మెట్లను అందించారన్నారు. ప్రస్తుతం వీటిని నిత్యం తిరుపతి తిరుమలకు ప్రయాణిస్తున్న టీటీడీ ఉద్యోగులకు అందించామన్నారు. మళ్లీ రెండో విడతగా సుమారు ప్రతి టీటీడీ ఉద్యోగికి అందేలా 6,000 హెల్మెట్లను తీసుకురానున్నట్లు వివరించారు. టీటీడీ ఉద్యోగుల భద్రతా దృష్ట్యా తాము ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈరోజు మన గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ రఘురామ్ గారు ఈ 555 హెల్మెట్లని
వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నవీన్ అని కేసీఎన్ ఇండస్ట్రీస్ న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాట్లో 555 వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా 15-20 డేస్లో ఇంకో 500 వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ సక్రమంగా బాగుండి అందరికీ నచ్చితే మళ్ళీ ఇంకొక 5,000 వరకు స్పాన్సర్షిప్ ఇస్తూ అంటున్నారు. టోటల్గా మొత్తం 6,000 మందికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేసాం. రాబోయే రోజుల్లో గవర్నమెంట్ కూడా హెల్మెట్లు కంపల్సరీ చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దానికి అనుగుణంగానే ఎంప్లాయీస్ చాలామంది రోజు తిరుపతి నుంచి తిరుమల వస్తున్నారు. వాళ్ళకి భద్రత గురించి మనం ఈ హెల్మెట్లు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటే ఈ రఘురామ్ గారు గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యక్తి వాలంటరీగా వచ్చి ఇవన్నీ స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఓం నమో వెంకటేశాయ. భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయవంతం కావాలని భారతీయ సైనికులు, దేశ సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు క్షేమంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఈ రోజు అజిత్ సింగ్ నగర్ బీజేపీ మండల కమిటీ వినూత్న ఆలోచనలకు మారుపేరిన నెల్లూరు గ్రామీణ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ కు భారత్ సింధూర్ అని నామకరణం చేసి అందరి మన్ననలు అందుకున్నారు. నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గం ఆమంచర్లలో ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ కు శంకుస్థాపన చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ కు భారత్ సింధూర్ గా నామకరణం చేశామని కోటమిరెడ్డి తెలిపారు. శిలాఫలకం వద్ద భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినాదాలు చేశారు. 60 ఎకరాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ ద్వారా నియోజకవర్గంలో వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశం లభిస్తుందన్నారు. నెల్లూరు రూరల్లో 60 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెద్ద ఎత్తున స్థల సేకరణ బట్టి మరింత పెద్ద ఎత్తుగా కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ వల్ల వందలాది మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఈ ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్కి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆకాంక్షల మేరకి గౌరవ నామం పెట్టాలా అన్న ఆలోచన చేసి భారత్ సింధూర్ ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆకాంక్షలకి అనుగుణంగా భారత సైన్యం పరాక్రమానికి, భారత సైన్యం వీరోచిత పోరాటానికి, ముష్కర్ల బారి నుంచి, విదేశీ తొత్తుల బారి నుంచి కాపాడేందుకు నిరంతరం మన కణం కణం దేశమాతకే సమర్పణం అంటూ పోరాటం చేస్తున్న సైనికుల పరాక్రమానికి మారుపేరుగా భారత్ సింధూర్ ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ అన్న గౌరవనామం పెట్టద్దు. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రతరం అవుతుండటంతో సరిహద్దులోని తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పంజాబ్ లోని ఓ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి చెందిన కొందరు విద్యార్థులు యాజమాన్యం సూచనలతో తమ స్వస్థలాలకు బయలుదేరారు. ఢిల్లీకి చేరుకున్న వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రయాణ సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడినట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తాము స్వగ్రామాలకు చేరేలా సహకరించాలని కోరుతున్నారు. నమస్కారం అండి. మేమైతే పగ్వరా లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాము. మాకు 2 days క్రితం అయితే డ్రోన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ గురించి. సో ఆ రోజైతే ఒక డ్రోనే కనిపించింది, అందుకే కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా లైట్ చేసుకున్నారు. కానీ నెక్స్ట్ డే వచ్చేసరికి సంథింగ్ అరౌండ్ 5 to 10 డ్రోన్స్ వచ్చేసాయని చెప్పేసి న్యూస్ వచ్చింది. దానివల్ల దాని నెక్స్ట్ డే సంథింగ్ ఆ రోజు 11 ఆ టైంకి, నైట్ 11 ఆ టైంకి కాలేజ్ నుండి మాకైతే ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి, దానివల్ల ఎగ్జామ్స్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేస్తాము 3 days వరకు అని చెప్పేసి నోటీస్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత మార్నింగ్ అయితే అలాగా ఎవరైతే ఖాళీ చేయాలనుకుంటున్నారో హాస్టల్ వాళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి, మీ రిస్క్లో ఉంచుకోండి, మమ్మల్ని మనకండి అని చెప్పేసి ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు. దానివల్ల మేమైతే ఇంకా టికెట్స్ లేకపోయినా సరే మేము ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసి హోమ్ టౌన్కి అయితే వెళ్దాం అనుకున్నాము. అండ్ మాకు ట్రావెల్ చేయడానికి అయితే టికెట్స్ దొరకలేదు అసలు. అయినా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నా సరే టికెట్స్ మేము ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చాము. వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్న టికెట్స్ కూడా ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అవుతాయో లేదా అనేది గ్యారంటీ లేదు. మాకైతే 8కి ఒక ట్రైన్ ఉంది ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్ అని, దానికి కన్ఫర్మ్ అయితే మాత్రం దానికి వెళ్తాము. ఫ్లైట్ టికెట్స్ అవన్నీ వచ్చేసరికి చాలా రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. దానివల్ల మాకు ఎక్కడ ఏం చేయాలో, ఏది సేఫ్ ఏరియా కాదో అని తెలియక మేమైతే ఆంధ్ర భవన్కి వచ్చాము నిన్న నైట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. బట్టి అంటే మా కాలేజ్ సమీపంలోనే చాలా మిసైల్స్ కానీ డ్రోన్స్ కానీ కనిపించాయని చెప్పారు మా ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ.
మేము అందుకనే కంగారు పడి వెంటనే మేము ఢిల్లీ బయలుదేరి వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుండి మన హోమ్ టౌన్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి మేమైతే నిన్న ట్రైన్స్ టికెట్స్ లేకపోయినా సరే జనరల్లో నుంచి మరీ వచ్చాము. వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఇంకా టికెట్స్. ఈవినింగ్ మాకు ట్రైన్ ఉంది, దానికి కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి టికెట్స్. ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ అవుతాయో తెలియదు. కన్ఫర్మ్ అయితే కనుక మేమైతే సేఫ్గా రీచ్ అవ్వగలం ఇంటికి. కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఐఆర్సీటీసీ అనేది చాలా చెత్తగా వరస్ట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. స్టూడెంట్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారని తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఛార్జెస్ అవన్నీ గట్టిగా చేస్తున్నారు. నైట్ మాకు టికెట్ లేకుండా మేము ట్రావెల్ చేసామని, కానీ మేము జనరల్ టికెట్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళు మా దగ్గర 1500 ఛార్జ్ చేశారు పర్ పర్సన్ దగ్గర. ఎమర్జెన్సీలో పర్పస్ అని చెప్పినా కూడా మేము చేయట్లేదంటే మేము జనాలని చెప్పారు. వాళ్ళన్నారు మా డ్యూటీ మేము చేయాలి అని, కానీ మేము చెప్పాము అప్పటికే ఇది ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, మాకు కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోమని మెసేజ్ వచ్చింది. ఈ టైంలో మేము ఏం చేయలేమని, మాకు టికెట్ లేకపోయినా ట్రావెల్ చేయాలి సేఫ్గా అనేది చెప్పినా సరే వాళ్ళు మాత్రం లేదు మా డ్యూటీ మేము చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక్క పర్సన్ 1500 అయితే ఫైన్ వేశారు. ఫైన్ వేసినా సరే ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయనివ్వలేదు. ట్రైన్లో అయితే డే టైమ్స్ అంతా ప్రాబ్లం ఉండట్లేదు, కాకపోతే నైట్ టైమ్స్ కొంచెం లైటింగ్స్ అవి కనిపిస్తున్నాయి, డ్రోన్స్ అవి కనిపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. లైట్గా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. మొత్తం కంప్లీట్గా బ్లాక్అవుట్ చేశారు. ఒక 2 days బ్యాక్ అయితే కంప్లీట్ బ్లాక్అవుట్ ఉంది. ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ నిన్న నైట్ మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు తెలిసింది ఏంటంటే నిన్న రాత్రి కొంచెం ఇంటెన్స్గా ఉంది. అంటే ఎక్కువ కనిపించే లైటింగ్స్ అవన్నీ బ్లాస్టింగ్స్ అవి లైట్గా వినిపించాయి అని చెప్పేసి అన్నారు. ఎక్కువ టార్గెట్ కూడా యూనివర్సిటీస్, ఎన్ఐటీస్, ఐఐటీస్ మీద టార్గెట్స్ ఎక్కువ కాలేజ్ పై నుంచే బాగా ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి అని కూడా చెప్తున్నారు. బాగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఫర్దర్ నోటీస్ అన్ని పొద్దున్నే ఇచ్చారు. పొద్దున్న ఇచ్చి అప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోమని చెప్పేసి అన్నారు. దానివల్ల మాకు ట్రావెలింగ్ చాలా ఇష్యూ అవుతుంది. కొంచెం వి హోప్ ద గవర్నమెంట్ లుక్ ఇంట్ ఇట్. అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న బీజేపీ నాయకులు. కర్నూలు జిల్లా ఆధోనిపట్నంలోని అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించిన బీజేపీ నాయకులు నాగరాజ్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ మన రక్షణ సిబ్బందికి శక్తి మరియు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించమని, అలాగే మన ప్రియమైన ప్రధాని మోడీకి పాకిస్తాన్ మరియు అక్కడి తీవ్రవాదులను ఓడించే సరిగ్గా మార్గనిర్దేశం చేయడానికి అవసరమైన బలాన్ని ఇవ్వమని ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అసెంబ్లీ కో కన్వీనర్ నాగరాజ్ గౌడ్, ఆదోని సెంట్రల్ మండల అధ్యక్షుడు నాగార్జున, నాయకులు లోకేష్ కుమార్, వినోద్ కుమార్, చెన్నబసప్ప, భాగ్య, రాజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాకిస్తాన్ హిందుస్థాన్ గా విభజన జరిగింది. అయితే ఆనాటి నుండి నేటి వరకు కూడా పాకిస్తాన్ అనేటువంటి మనం పంచిచ్చినటువంటి దేశం మన పైన దాడులు చేస్తూ అనేక సార్లు మన దేశంలో ఉండే అమాయకుల పైన దాడులు చేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలను హరించడం జరిగింది. ఈ మధ్యన మనం చూసాం పహల్గావ్లో జరిగినటువంటి దాడుల్లో కేవలం పురుషులను చంపుతూ మహిళలకు మీ ప్రధానమంత్రికి చెప్పుకోండి అని చెప్పనేటువంటి ధైర్యంతో మాట విడిచి మన దేశం పైన ఆధిపత్యం చలాయించారు. మరి దానికి ప్రతిదాదిగా మన భారతదేశం సైనికులు వారి యొక్క దేశంలోకి చొరబడి ఉగ్రవాదుల స్థావరాల్లో ధ్వంసం చేసి సుమారు 100 మందికి పైన తీవ్రవాదులకు ప్రాణాలు తీసినటువంటి దేశం భారతదేశం. ఎందుకంటే ఎంతో కాలంగా ఓపిక పట్టినటువంటి ఈ దేశం 140 మంది ప్రజల యొక్క ఆశయాలను, ధైర్యాన్ని సన్నగిలుతూ దాడులు చేస్తూనే ఉన్నారు. మరి ఈ దాడులను ఇలాగే ప్రోత్సహిస్తే ఈ దేశంలో మనం ఎలా బ్రతకాలనేటువంటిది మనకు ఒక ప్రశ్న. మరి ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారు, అలాగే మన అజిత్ దోవల్ గారు, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు, మరి అలాగే హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు ఈ దేశ ప్రజలందరి నిర్ణయంతో అఖిలపక్షం ఏర్పాటు చేసి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఆమోదయోగ్యంగా ఈ దేశం పైన జరుగుతున్న దాడులను ఖండిద్దాం, మరి ఎదుటి దేశానికి మనమేంటో సత్తా చూపిద్దామని చెప్పని ముందడుగు వేసినటువంటి సైనికులకు ఈరోజు యావత్ భారతదేశ ప్రజలందరికీ కూడా వెన్నుదన్నుగా ఉండాలని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు ఇక్కడ వారి యొక్క సైనికుల యొక్క దీనిపైన అర్చన చేయిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క యూనిట్ని ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ప్రతి జవానికి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున అయితేనేమి, ఈ దేశ ప్రజల తరఫున అయితేనేమి మేమందరం కదా మీ వెన్నంటి ఉన్నాం, మీరు ముందు ఉండండి, మాకోసం మీరు ప్రాణత్యాగాలు చేస్తున్నారు, మీ ప్రాణత్యాగాలు వృధా పోదు, మీ యొక్క సంకల్పం భారతదేశ రక్షణ అనేటువంటిది మాకు అర్థమవుతుంది.
కనుక మీరు కూడా సురక్షితంగా ఉండాలని చెప్పని, దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని చెప్పని ఈ అర్చన కార్యక్రమం చేశాం. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు పేరు పేరున భారతీయ జనతా పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. నా పేరు లోకేష్ కుమార్, సీనియర్ న్యాయవాది, ఆదోని, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యుడు. ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో వీరమరణం పొందిన జవాన్ మురళీ నాయక్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ నియోజకవర్గం గోరంట్ల మండలం పల్లితండ గ్రామానికి రానున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్ మరియు ఉషశ్రీ చరణ్, మాజీ మంత్రి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షురాలు. పహల్గాంలో జరిగిన సంఘటన యావత్ భారతదేశం చూసింది. దాని ప్రతీకారంగా భారతదేశం కూడా మిషన్ సింధూరాన్ని లాంచ్ చేసింది. మిషన్ సింధూరాలో భాగంగా పెనుకొండ కాన్స్టిట్యున్సీకి గోరెంట్ల మండలం కలితాండకు చెందిన మురళీ నాయక్ కూడా ఆయన కూడా తన వంతు దేశ ప్రేమ చాటుతూ వీర మరణాన్ని పొందినాడు ఈ యుద్ధంలో. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ తల్లిని, తండ్రిని, ఇద్దరిని కూడా ఫోన్ ద్వారా పరామర్శం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ తల్లి బిడ్డని, తన కొడుకుని చదివించాలని ముంబైలో కష్టపడి పనిచేసి, అదేవిధంగా భీమ్ వ్యాపారం చేస్తూ వాళ్ళ తండ్రి మురళీ నాయక్ ఎప్పుడు కూడా చెప్పేవాడంట, చిన్నపిల్లోడి నుంచి కూడా ఆర్మీకి పోవాలా, ఆర్మీకి చేరాలా అని. ఒక్కరోజైనా యూనిఫామ్ వేసుకొని చనిపోయాలనే ఆశయానికి చాలా కష్టపడినారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని ఈరోజు గుర్తు చేసుకున్నారు. అటువంటి వీరమాతని కలవాలి, అదేవిధంగా వాళ్ళ ఆ కుటుంబానికి పరామర్శించాలి. ఎల్లవేళలో మేము అండగా ఉంటాము అని భరోసా కల్పించడానికి మే 13వ తేదీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చే మంగళవారం మే 13వ తేదీ పెనుకొండ కాన్స్టిట్యున్సీ గోరెంట్ల మండలం కలితాండకు వచ్చి ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తున్నారు. ఈరోజు ఎన్ని డిఫరెన్సెస్ ఎవరికున్నా కూడా నేషన్ కమ్స్ ఫస్ట్. ఈ ఒక తరుణంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండు, తన వంతు సేవని ఈ దేశానికి అందిస్తాం. అటువంటి దాంట్లో మేము ఎంత దూరంగా ఉన్నా కూడా, బార్డర్కు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఫీల్ అయి ఆ కుటుంబానికి నిలబడాలి. ఆ కుటుంబానికి నిజంగా భగవంతుడు ఈ ఒక ఘటన నుంచి బయటికి రావడానికి మనమందరూ కూడా ప్రార్థించాలి. అదేవిధంగా మురళీ నాయక్ ఆత్మ కూడా ఎక్కడున్నా కూడా వీరమరణ పొందిన మురళీ నాయక్ ఆత్మ కూడా శాంతించాలి అని ఈరోజు మేమందరూ కూడా మనస్పూర్వకంగా కోరుకుంటూ, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పర్యటన అయితే మే 13వ తేదీ మంగళవారం గోరెంట్ల మండలం కలితాండలో ఉంటుంది అని అధికారికంగా దృఢపడిస్తున్నాం. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.